ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਬੈਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੇਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੰਬੋਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਰਨੀਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ETT 5994 ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 5994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤਿਕੋਣ। ठीक है, तो सब तो पहले आप चेक करते हैं कि त्रिकोण आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की है। ठीक है, ट्रायंगल की होंगी है, और उस तो बाद ट्रायंगल दो तरह ਨਾਲ पढ़ते हैं ट्रायंगल तो सारा कुछ देख रहे हैं भी की है। तो देखो ट्रायंगल की है जो किसी तीन पॉइंट में भी है ना, तीन पॉइंट दिते होंगे आपको, और ये तीन पॉइंटा जो आपस तीन बिंदु आपस जो मिला दिता जाता है तो एक तीन लाइन्स बन जाती है, और तीन लाइन जी आपस मिल के एक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो ट्रायंगल के जोड़े नाम है वो की है, आप दो हिस्सों में वंडते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल के जोड़े नाम रखे जाते हैं वो दो तरह रखे जाते हैं। तो सब तो पहले कोणा के आधार पर इन्हों के नाम, और फिर की है भुजावां के आधार पर नाम। तो इन्हों अगे आप वंडते हैं, देखते हैं भी की नाम है दो संख्या के। तो सब तो पहले आप इन्हों के भुजावां के आधार पर, ठीक है, की है कि भुजावां के आधार पर, भुजावां के आधार पर नाम, आधार पर नाम। इन्हों की साइड दिते गए ना साइड्स, तो उन्होंने साइडों के आधार पर देखो पहले नंबर पर आप की कहते होंगे हैं, सब तो पहले नंबर वाली जी है वो होंगी है समभुजी त्रिकोण की। समभुजी त्रिकोण, समभुजी त्रिकोण। तो जी समभुजी त्रिकोण है कि सम का मतलब की हो गया बराबर, भुजी का मतलब की हो गया भुजावां। वो वाली ट्रायंगल जिस सारिया भुजावां की हो जाना बराबर हो जाना, उन्होंने आप कहना कि समभुजी त्रिकोण। जिवें ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 5 है, और ये वाली भी की है भी 5 है। ठीक है, सैकेंड है दूसरे नंबर पर आप कह देंगे कि सम दो भुजी त्रिकोण भी। सम दो भुजी त्रिकोण, सम दो भुजी त्रिकोण किहड़ी होएगी, वो होएगी ना जिहदे विच की है भुजावां दी जिहड़ी दो भुजावां जिहड़ियां उन्हां दी बराबर होणगीਆਂ, उन्हां नूं सम दो भुजी कह देंगे। तो जिवें कि आ ट्रायंगल है, ये देखो आ 6 सेंटीमीटर, ये वाली भी 6 है, ये वाली 4 सेंटीमीटर है। तो ये दो भुजावां जिहड़ियां बराबर है, तो कह देंगे कि सम का मतलब बराबर, पर ज्यादा मतलब भुजावां। सम दो भुजी दो भुजावां। फिर तीसरे नंबर पे आ गई अपने को विखम भुजी भी। ठीक है, इन्हों आप विखम भुजी कहने, विखम भुजी त्रिकोण। विखम भुजी त्रिकोण का की मतलब होया, विखम का मतलब कि वख-वख, यानी कि वो कोई वो वाली ट्रायंगल जिहड़ियां सारियां भुजावां की बराबर नहीं होंदियां, सारियां अलग-अलग होंदियां। आ 3 है, दूसरी 4 है, ये वाली 5 है, तो विखम भुजी त्रिकोण है। ठीक है, तो ये वाली जिहड़ियां ट्रायंगल जिहड़ियां आपां पढ़दे हुंदे हां मैंसुरेशन दे विच, जदों एरिया पता करना हुंदा, खेत्रफल, इहदा खेत्रफल की है, इहदा की खेत्रफल है, ये वाली दा की एरिया है। तो आप ज्योमैट्री स्टार्ट की हुई है। तो देखो ज्योमैट्री दे विच आपां एंगल पढ़िया, लाइनस पढ़िया, लाइनां पढ़िया ना, तो आप हुण इस जिहड़ियां मतलब कि कोणां दे आधार ते की नाम हुंदे आ वो देख लैणे हैं। ठीक है, कोणां दे आधार ते जिहड़े है, कोणां दे आधार ते इन्हां दे जिहड़े नाम है ना, आधार ते नाम। तो कोणां दे आधार ते किहड़े नाम है, सब तो पहले नंबर ते देखो सब तो पहला आप कहांगे अधिक है ना। कोण पढ़े ना सब तुसीं तुहानूं दस्सिया सीगा कि पुरानी वीडियो के देखोगे जो आप ज्योमैट्री स्टार्ट की तो कोण तुहानूं दस्से सीगे, किहड़े एंगल दस्से सीगे। सब तो पहला न्यून कोण, फिर अधिक कोण, फिर सम कोण। तो उन्हां दे अकॉर्डिंग इन्हां दे जिहड़े नाम हुंदे हैं। तो देखो पहला नाम आप कहने हैं कि अधिक कोणी त्रिकोण। जब सब चलो न्यून कोणी त्रिकोण, न्यून कोणी त्रिकोण। तो न्यून कोणी त्रिकोण का मतलब की हो गया कि वो वाली ट्रायंगल जिहदे जिहड़े सारे कोण की है न्यून कोण है। न्यून का मतलब कि होंदा 90 डिग्री तो घट वाले, तो वो सारे एंगल जिवें ये वाला 50 हो गया, ये वाला 70 हो गया, और ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो ये सारे के सारे जिहड़े कोण है वो की है न्यून कोण है, 90 तो घट है, तो इन्हूं आपां न्यून कोणी त्रिकोण कहते हैं। सैकेंड अपने को आ गया अधिक कोणी त्रिकोण। अधिक कोणी त्रिकोण का की मतलब हो गया
कि देखो सब तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 70 और 50 120 और 60 180। ठीक है, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ, ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 60 और 160 और ये वाला 40 डिग्री है, ये अधिक कोणी त्रिकोण। फिर थर्ड नंबर पे अपने को आ गई राइट एंगल ट्रायंगल, जिन्हों आप कहने हैं कि समकोणी त्रिकोण। तो समकोणी का मतलब की है, समकोण केड़ा होंदा है 90 डिग्री वाला, तो समकोणी त्रिकोण, समकोणी त्रिकोण केड़ी होएगी, समकोणी त्रिकोण होएगी जिहदे विच एक एंगल जिहड़ा है वो 90 डिग्री दा होना चाहिए। तो देखो ये वाला जिहड़ा कोण है वो 90 डिग्री है, एक तो आप 60 मान लेने हैं और दूसरा की हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ त्रिकोण है, ठीक है ना। तो चलो ये ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ਆਪਾਂ देखते हैं। देखो ये जी ਜਿਓਮੈਟਰੀ है ना, एक तो 59 वाले वास्ते जरूरी है, मतलब कि उन्होंने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी, प्लस जी PS ਟੈਟ पेपर 1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਵੀ। ਤਾਂ PS ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਵੀ, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, जेकर इसका एक कोण 75 डिग्री है, दूसरा 36 डिग्री है, तो कोण सी का पता करके दिखाओ, ठीक है। तो कोण सी की है पता करो जी, तो कोण सी तुम पता कर सकते जी, करो सारे जने करो। तो चलो ठीक है जी, देखते आप ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਐ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ 75 ਹੈ 36 ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, और फिर कहेगा कि न्यून कोणी त्रिकोण ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣੀ त्रिकोण ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ त्रिकोण ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ त्रिकोण ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ तीन कोण होंगे, इन्होंने सारे का जोड़ के 180 डिग्री आपको पता ही है कि कोण ए है प्लस कोण बी है और प्लस कोण सी जो वो 180 डिग्री है। तो ए की कीमत आपको 75 दी है, प्लस बी अपने को 36 है, तो सी पता करना है और बराबर 180 डिग्री भी। तो जोड़ कर दो 6 और 5 11 7 और 3 10 और 1 11, 111 बन गया 111 प्लस सी बराबर 180। तो ये वाला प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का कितना बनया 111। तो कोण जो सी है 10 के विचों 1 जाएगा तो 9 बच जाएंगे, 7 के विचों 1 गया तो 6 और 1 विचों 1 0 था 69 डिग्री। हाँ तीसरा कोण जो 7 डिग्री है।
ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਏਗਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕੋਣ ਐਵੇਂ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ 75 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਏ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਬੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੋਣ ਏ ਸੀ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਣ ਏ ਸੀ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੱਕ ਔਰ ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਣ ਬਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 75 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ 36 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ 111 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ 111 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ 111 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 180 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ 69 ਡਿਗਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 69 ਡਿਗਰੀ 69 ਡਿਗਰੀ 79, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 69, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ 111 ਡਿਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 111 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2:3:4 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 ਔਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 2:3:4 ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ x ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, x ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ 2x ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ 3x ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 4x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ 2x, ਇਹ ਵਾਲਾ 3x ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 4x, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋੜ 180 ਕਰ ਲਓ ਵੀ 2x ਪਲੱਸ 3x ਔਰ ਪਲੱਸ 4x, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 180 ਦੇ। ਤਾਂ 4 ਔਰ 3 7 ਔਰ 2 9x ਵੀ 9x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 180 ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ x ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180/9। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9 ਦੂਣੀ 18 20 ਡਿਗਰੀ। x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਵੀ 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ 20 ਚੌਕਾ 80, 20 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 60 ਤੇ 20 ਗੁਣਾ 40, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਮ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4x ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ 2x ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ 4x ਮਾਈਨਸ 2x ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 2x। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x। 2x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ 20 ਗੁਣਾ 2 40 ਡਿਗਰੀ।
ठीक है। तो अंतर ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 40 डिग्री। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। x ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਦੇਖੋ 20 ਨਾਲ 40 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 20 × 60 बन जाएगा और 20 चौका 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तो बड़ा है, ये वाला सब तो छोटा है। तो 80 डिग्री 40 माइनस करांगे तो 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो चलो ये सीगा ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ क्वेश्चन ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ क्वेश्चन ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 65-35 ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਉਜ਼ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਨਾ, A ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ 4B ਦੇ ਹੈ ਔਰ 4B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6C ਦੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ठीक है। ना देखो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 3 ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦੇ ਹੈ 4 ਕੋਣ B ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 4B ਜਿਹੜਾ 4B ਹੈ ਨਾ वो वाला की है वो 6C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 6 ਕੋਣ C। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਇੱਧਰ ਪਿਆ, A ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਦੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। B ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਣ B ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ 4 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 4 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ B अपनी जगह पे है, B ਨੂੰ B रहने दो और नीचे क्या C इधर आ जाएगा C और ये बराबर कितना 6 रह गया और नीचे कितना आ जाएगा 4 है आ जाएगा। तो ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ कैंसिल कर लो 2 ਨਾਲ 2 × 6 और 2 चौके 2 दूनी 4। ਤਾਂ ਦੇਖੋ B ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, B ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਣ B ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਣ C ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ B ਦੀ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੈ, B ਦੇਖੋ 3 ਹੈ, B ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ ਔਰ C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਥ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 4। ਜਿਹੜਾ B ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3 ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ C ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ देखो जो भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3A ਬਰਾਬਰ 4B ਬਰਾਬਰ 6 ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ 3 4 ਔਰ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ 2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 3 2 दूनी 4 2 3 6 ਫਿਰ 3 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 3 दूनी 6 6 गुणा 6 6 दूनी 12। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ 12 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ 12 ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 12। ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ ਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਚੌਕੇ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਹੈ 4 × 12 ਤੇ 3 ਹੈ ਔਰ 6 दूनी 12 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀ देखो वही आ गया कि 4x 3x और 2x सारे ਜਿਹੜੇ x ਲਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री है। ਤਾਂ 180 डिग्री है लेकिन अपने सामने 4 3 7 और 2 9x। तो 9x बराबर 180 और x बराबर 180/9। तो 9 दूनी 18 20। तो x बराबर अपने को 20 निकल गया। ਜੇ x 20 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 20 ਚੌਕਾ 80 डिग्री
20 या 60 डिग्री 20 गुना 40 डिग्री ये 3 एंगल निकल के आएंगे ठीक है कुछ खास नहीं करना जो भी ये आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट तो इन्होंने सारे का एलसीएम करके इन्होंने ही डिवाइड कर लो तो सारे एंगल बन जाएंगे तो अपना जो ये वाले तीनों आंसर ठीक है जी चलो देखो ये वाला क्वेश्चन है कहता है a प्लस बी 108 डिग्री है b प्लस सी 130 डिग्री है और a b और c पता करो कहता ठीक है तो देखो a b ते c तीनों एंगल पता कर दे देखो आपने को दिखता क्या है a प्लस b b प्लस c ने सारा को ऐड ही कर दो जोड़ दो की करो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण b आ वाला और प्लस कोण c ये सारा का जोड़ किया और दूसरी साइड दे 108 दे विच कितना जोड़ दिता 133 डिग्री तो अपने को देखो हुन तो एक छोटा सा हिसाब लाओ भी आ ए बी ते एक नाल सी ले लो अपन को पता भी कोई भी जिक्र ए बी एक ट्रायंगल है तो तीन कोण है तो ए बी ते सी तीन जणियां दा जोड़ कितना होता है 180 डिग्री है ना ए बी ते सी तीनों दा जोड़ 180 डिग्री तो ए वाला सारा जेड़ा तीन जणियां दा जोड़ तो 180 बन जाएगा और प्लस दे विच एक गल्ला b बच जाएगा भी और बराबर इन्हां दा जोड़ आ जाएगा 100 200 ते 38 देखो 238 आएगा तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ 180 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ b ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ 238 180 और ਜਿਹੜੀ ਹੈ b ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 58 ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ 8 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 23 ਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ 5 ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ 0 ਤਾਂ b ਆਪਣੇ ਕੋਲ 58 ਡਿਗਰੀ ਹੈ b ਦੀ ਕੀਮਤ 58 डिग्री है b की कीमत ते पुट करोगे a दी आ जाएगी और ते पुट करोगे c आ जाएगा तो चलो अपन को पता है a प्लस b बराबर 108 है a प्लस b 58 और बराबर 108 डिग्री है 108 तो a जेड़ा a कितना निकल के आया 108 दे विचों 58 माइनस गए तो वो 50 बन जाएगा a जेड़ा निकल के आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री a 50 आ गया तो b जेड़ा 58 था देख लो तो b कितना b अपने को 58 और c आप पता कर लेने 130 डिग्री तो c इधर आ जाएगा और उधर जाके 130 के विचों माइनस आप कितना 58 तो कर लो 10 में 8 गए 2 और 12 में 5 गए 7 12 तो कितने ये सारी जड़ी है सब आ गए 72 12 में 5 गए ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੈਥ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਈਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ 66 35 2364 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਥ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ठीक है ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 66 35 ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 66 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ त्रिकोण कहता कि कोई ए बी सी है और ओदे विच जेड़ा ना कोण सी ओ बराबर 3b और बराबर 2a प्लस b हुए तां ए बी सी कोण पता करो ठीक है पेपर दे विच आया है क्वेश्चन आ रहे ये की है ऑप्शन है बी ठीक है ना तां ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देखो सी ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲਾ ਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ एलसीएम करना है भी तो एलसीएम कर लो 2 3 और 1 का एलसीएम देखो एलसीएम किਵੇਂ सिंपल जाता है देखो 2 3 और 1 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर छोटी तो छोटी संख्या ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਦੂਣੀ 6 ਗੁਣਾ 1 6, ਤਾਂ 6 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਐਲਸੀਐਮ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ 1 ਸੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ 3 ਬੀ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਔਰ ਐਂਗਲ a plus b। ठीक है, ये सारे जो है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। c ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ a plus b ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, a plus b ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 3 ਦੂਣੀ 6, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਣ A ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਣ B ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਕੋਣ C ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ C ਹੈ। C ਦੇਖੋ C ਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ B ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ A plus B 3 ਹੈ। ਜੇ A plus B 3 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਕਿੰਨਾ 2 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ A ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਵੀ A 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ A plus B 3 ਬਣਿਆ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ। ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਣ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਜਿਹੜਾ n ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 6 ਤੇ 2 8 ਔਰ 1 9। देखो 9 रेशो बराबर 180 दे है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ 180 ਦੇ, ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਚਾਹੇ x ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 9 ਨੂੰ 180 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 180/9, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ 20। ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਡਿਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ 1 ਰੇਸ਼ੋ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20। 2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2, ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ 40 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਲ 6 ਗੁਣਾ 12 6 ਦੀ 12 100 ਤੇ 20। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ 40 ਡਿਗਰੀ 120 ਡਿਗਰੀ, 20 ਡਿਗਰੀ 40 ਡਿਗਰੀ 120 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ NCERT ਦੀ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ YouTube ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਵਿੱਚ P - Q ਬਰਾਬਰ 42 ਡਿਗਰੀ, Q - R ਬਰਾਬਰ 1 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ PQ ਔਰ R ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ABC ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ B 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ B 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A plus B plus ਫਿਰ B plus C ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ A plus B plus C 180 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ B ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ PQ ਹੈ ਇੱਥੇ Q ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ Q ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 2 ਵਾਰੀ Q ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨਾ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ Q 2 ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ P ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਔਰ R ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ Q ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ P ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ P - Q ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਬਰਾਬਰ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੈ, P - Q ਬਰਾਬਰ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਣ P ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 42 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ Q ਅਦਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ Q ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ Q ਮਾਈਨਸ ਦਾ R ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ 21 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ R ਜਿਹੜਾ Q ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ R ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ R ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ Q ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਪਲੱਸ R ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ R ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ R ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ Q ਮਾਈਨਸ ਦਾ 21, ਤਾਂ Q ਮਾਈਨਸ 21 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ R ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ P ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ R ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ P plus Q plus ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਨਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ P ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੀ P ਕਿੰਨਾ 42 plus Q, ਤਾਂ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 42 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ Q ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ Q ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ R ਕਿੰਨਾ ਹੈ, R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ Q ਮਾਈਨਸ ਦਾ 21 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ Q ਮਾਈਨਸ 21 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ 180 ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 Q 2 Q ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 Q ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕੋਣ Q। ਹੁਣ ਆ 42 ਪਲੱਸ ਦਾ 21 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 3 Q ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 3 Q बराबर 180 डिग्री और माइनस कितना आ गया 21 डिग्री है। तो देखो 180 के विचों 20 माइनस जाएंगे 160 बन जाएगा, एक होर माइनस कर दो तो 159 बन जाएगा भी। तो कितना बढ़िया 3 Q जो है वो बराबर बन जाएगा 159 और जो Q है Q बराबर 159 बटा कितना आ जाएगा 3, तो 3 5 15 और 3 5 15 3 3 9। ਤਾਂ Q ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ Q ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 53 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ Q ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 53 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ Q ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ P ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ Q ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ P ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ P ਬਰਾਬਰ 42 ਪਲੱਸ Q ਕਿੰਨਾ 53, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੋ 9 95 है ना। तो P ਜਿਹੜਾ 95 डिग्री है। R पता करने वास्ते R ਇੱਥੇ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ देखो R पता करने वास्ते Q ਦੀ ਕੀਮਤ 53 ਪੁੱਟ ਕਰੋ। Q ਕਿੰਨਾ 53 डिग्री माइनस ਕਿੰਨਾ 21 डिग्री और ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ R ਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ 2 और ਇੱਥੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ 3 32 डिग्री। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ R ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 32 डिग्री ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ इस प्रकार के क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, P ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਪਲੱਸ Q ਲਿਖ ਲਿਆ, R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ Q ਮਾਈਨਸ 21, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ठीक है, तो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो चलो भी देखते हैं। देखो ये आज की क्लास का ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 116 डिग्री और अंतर 24 डिग्री है। ठीक है, तो हर एक कोण पता करो। तो देखो उन्हें की कहा कि सेम ही कोण है, दो कोण है, उन्हों का जेकर जोड़ किया जाए तो वो कितना है 116 और जो अंतर है वो की है 64 है। तो चलो भी ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 40 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 60 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਔਰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨ ਏਜ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਇੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ 100 रुपया। तो मतलब की निकलिया कि दो जने एक पैसे वाला ए है और दूसरे वाला बी है, तो इन्हां कोल 100 रुपया 100 रुपया मतलब कि ए ते बी दा जिहड़ा जोड़ दिता है वो कितना 100 है। उस तो बाद कहता कि एक जने नूं 10 ज्यादा देने हैं या घट देने हैं दूसरे नूं, कोई कोई गल होगी। तो मतलब दोनों दा जिहड़ा अंतर है, अंतर कितना भी 10 रुपये है ना। तो देखो 10 रुपए का अंतर है, मतलब कि एक जने नूं आपां 10 घट देने हैं। तो अपने को दो चीज़ें दी हुई, एक जोड़ है और एक की है अंतर है। वही इतने क्वेश्चन के बोला है कि दो उन्होंने का जोड़ दिता है और फिर अपन की दिता है अंतर दिता है। ता करके मैं तुहानूं करवा रहा। देखो जदों भी ऐसा की कंडीशन आ जाए, जोड़ दिता हो ते अंतर दिता हो, तो सब तो पहला काम की करो कि इनू ना माइनस कर लो, इन्हां दोनों की घटाओ कर लो, तो कितना बनया 90 बनया जी। ठीक है, ये 90 नूं दो जणियां दे विच बराबर बराबर वंड दो, 45 45 90 हो गया। हुण जिन्नू पैसा 10 ज्यादा देने आ उन्होंने 10 प्लस करके दे दो। तो देखो कितना बन जाएगा, एक जने को 45 रुपये आ जाएंगे और दूसरे जने को कितने बन जाएंगे 55। तो देखो 45 रुपए और 55 रुपए जो है इन्होंने दोनों को मिल जाएंगे। तो दोनों का जोड़ भी तो कितना बन गया 100 बन गया और अंतर कितना बन गया 10। तो सेम इतने कंडीशन सी भी आप कहता कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में 3 कोण है ए बी और सी है। जे दो कोणों का जोड़ कहता होंगे आप कहते 2। अच्छा ए प्लस बी का जोड़ कितना भी 116 डिग्री और उन्होंने का अंतर है ना, उन्होंने उसी कोणों का अंतर बोल रहा है। तो उन्होंने का अंतर जो कितना भी ए और बी का अंतर कितना 24। तो आप की किया ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 14 और 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ 2 और ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 11 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 9। ठीक है 92। ये 92 ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੋ 46 46 और 46। पर एक ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 24 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 0 और 1 70। तो दूसरा की है 46। तो चेक कर लो तो इन्होंने दोनों का जोड़ जो कर रहा है 116 बनेगा। इन्हों का अंतर करोगे तो की है वो बन जाएगा अपने को 24 डिग्री। ठीक है, अंतर करके चेक कर लो। देखो एक कोण अपने को कितना ए मान लो, चलो ए अपने को एंगल जो 46 डिग्री आ रहा है, बी अपने को कितना आ रहा है 70 डिग्री है। तो दो कोणों का जोड़ चेक करो, इन्हों का जोड़ देख लो आ कर लो कितना बनया 116। इन्हों का अंतर भी करके चेक कर लो तो वो कितना बन जाएगा 24। तीसरा कोण पता करना है, तो तीसरा पता करने वास्ते आपको पता ही है भी इन्हां सारियां दा जिहड़ा की है जोड़ 100 ते कितना होंदा है 180 है ना। तो जेकर दो कोणां दा जोड़ देखो, दो कोणां दा जोड़ कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी 3 का जोड़ 180 डिग्री होंदा है। तो दो का जोड़ आपको पहले ही दिता है 116 और बराबर प्लस का निशान है सी और बराबर 180। तो जो सी निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस का 116 डिग्री। तो सी कितना बन जाएगा भी माइनस कर लो 10 में 6 गए 4 और इतने बचे 7 64 डिग्री। तो 64 डिग्री आ गया, एक 70 डिग्री आ गया और एक कितना आ गया 46 डिग्री। ठीक है, तो चलो अज की क्लास आप इतने ही समाप्त करते हैं जी। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ है ना। और उत्थे जिहड़े बैच किहड़े आपां चला रहे हैं भी, एक तो ETT पेपर 294 वास्ते स्पैशल बैच है और दूसरा जिहड़ा वो वाला किहड़ा बैच है पंजाब पुलिस और PSSS का कंबाइन बैच है भी। ठीक है, तो AC क्लासिस है भी इतने सारियां। तो मतलब कि बहुत वधिया एनवायरनमेंट है। तो ऑफलाइन जेकर कोई ज्वाइन करना चाहता तो ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा की है कि कंबोज इंटरनेट कैफे का बहुत ज़्यादा साथ है भी इस पूरे चैनल में स्टार अकैडमी में। तो सारा काम उन्होंने द्वारा किया जाता भी। तो जेकर तुसीं कंबोज इंटरनेट जेकर कोई भी फॉर्म फिल करना है
ਤਾਂ ਕੰਬੋਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।